Ladies and gentlemen, at this point, I would like to request Barrister Mohammad Sami Sattar, President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, to kindly deliver his welcome remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Special guest, Mr. Muhammad Atikul Islam, Mayor, Dhaka North City Corporation, who is joining us via Zoom today. Special guest, Barrister Taposh, Mayor, Dhaka North City Corporation, who is also joining us by Zoom today. Yes, I'm guest here of as well. honor, Mr. Lokman Hossain Mia, Executive Chairman, Bangladesh Investment Development Authority. Guest of honor, Mr. Mohammad Joshimuddin, President, FBCCI. Special speaker, Mr. Mohammad Mijanur Rahman, Director General, Additional Secretary, Department of Disaster Management. Respected business leaders and fellow friends from the business community, friends from the media, Assalamu alaikum, and a very good morning to you all. It is my immense pleasure to welcome you all to today's National Symposium on Private Sector Participation and Leadership in Disaster Risk Management. We are indeed thankful to all the dignitaries, business leaders, and our special guests for joining us today despite their busy schedule. As you all know, Bangladesh is one of the fastest growing economies of the world and has consistently maintained a 6% plus average annual growth over the past 1.5 decades. The private sector has always played a key role in transitioning our Bangladesh to a developing country by 2026, followed by a developed country with a smart economy by 2041. Despite its huge economic achievements, Bangladesh is still known as one of the most vulnerable countries in the world, especially in terms of natural disasters and climate change vulnerabilities. We all know that disaster risks have far-reaching adverse consequences on our economy. For example, statistics from the Department of Fire Service and Civil Defense of Bangladesh revealed that during the last decade, at least until 2018, fire incidents alone have caused a massive loss of $700+ million worth of assets. And JICA, the Japanese agency, reported that about $15 billion loss has occurred in the last 27 years due to natural disasters. Recently, we have also witnessed a devastating fire in Dhaka and outside of Dhaka in Bangladesh. Distinguished guest, disaster risk has broad socio-economic and development implications, crippling the sustenance of businesses and industries. As we all know, industries are the lifeline of our economy, contributing to almost 36% of our GDP. Our manufacturing industries have a high level of risk and are vulnerable to unpredictable disasters, both natural and sometimes man-made. To deal with this, we need to implement a comprehensive disaster risk mitigation strategy and also pay attention to recovery measures through collaboration with the various stakeholders such as the government, institutions, NGOs, and the private sector. Ladies and gentlemen, disaster risk has far-reaching consequences on the sustainability of business. And since Bangladesh is not immune from the consequences of such disasters, it is important that we plan ahead and encourage businesses to take advanced steps to mitigate the risks of natural disasters. In this respect, proper rules and regulations need to be framed by the government of Bangladesh. I was looking at few other countries, and there are certain lessons that we can take from our neighboring countries. Disaster-prone countries like Indonesia, Japan, Philippines offer a wide range of financial tools to encourage and equip the private sector
to take disaster control measures. You will be interested to know that, for instance, in Indonesia, Indonesia has developed a new hazard impact modeling tool called the Indonesia Scenario Assessment for Emergencies. Japan provides income tax rebate for earthquake insurance premiums to incentivize insurance coverage. We have a lot of members from the insurance companies here today, and this is something that I would like to specifically draw the attention of our stakeholders from the government side, that Japan provides income tax rebate for earthquake insurance premiums to incentivize insurance coverage. So there is a clear need to incentivize the private sector to take coverage for such natural disasters. Philippines created the National Disaster Risk Reduction and Management Fund and offers reinsurance and contingency credit for future disasters, including any sort of pandemic. It is also worth mentioning that the recent initiative of the World Bank, a comprehensive toolkit to support countries after natural disasters, which includes measures like pausing debt repayments, redirecting financing, building enhanced catastrophic insurance, etc., is a great move and a savior for disaster-prone countries like Bangladesh. Distinguished guests, aligning with the Smart Bangladesh vision of our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, it is crucial to adopt 4 IR innovation technologies like AI and IoT, Internet over Things, blockchain, and advanced solution to strategize this risk management in industries, and most importantly, map the technology adoption for sustainable industrial development. Smart technological solutions are expected to keep the business risks low. To build an effective disaster risk management ecosystem in Bangladesh, Dhaka Chamber takes pride in letting you know that they have taken several timely initiatives, such as executing the strengthening urban public-private programming for earthquake resilience. In short, it's called the Super Project, to enhance disaster management capabilities and readiness of Bangladesh. Under this project, Dhaka Chamber has successfully established a private sector emergency operations center, which I believe is the first of its kind and is effectively functioning to deal with any unforeseen crisis. Recently, I was in a program with our Honorable Mayor of Dhaka South, and then we opted from Dhaka Chamber to also work with the Dhaka South City Corporation in identifying where we can provide support. And I would like to pledge the same sort of support from Dhaka Chamber to our Dhaka North Mayor as well, that we are here from the private sector to aid and assist the city corporations whenever they need and whatever they need in terms of disaster management. Ladies and gentlemen, to develop a holistic and comprehensive disaster risk financing strategy, we urge the relevant government and development agencies to assess industry-specific hazards and engage leading trade bodies to plan the relevant strategies for an effective way forward. In Bangladesh, awareness building, compliance, creating a disaster risk mitigation fund for industries and enterprises, and providing tax advantages will certainly be a very effective strategy. But we need to think in advance. We cannot be reactive. We have to be proactive. We need to plan ahead so that if any disasters come, we are ready to face the disaster and not just be reactive as to when a situation has already happened. As part of our commitment from Dhaka Chamber, I'm delighted to announce that we will be inaugurating the Private Sector Emergency Operations Center website today, which will be launched by Honorable President of FBCCI and our Honorable Executive Chairman of BIDA, Mr. Lokman Mia. It is indeed a privilege to be a part of this historic moment. Before wrapping up, ladies and gentlemen, I would like to thank you all once again for joining us. I believe the outcome of today's symposium, there will be 2 breakout sessions with
very knowledgeable speakers on disaster management and how we can plan ahead. It will help us to explore the different dimensions, policy challenges, solutions, and most importantly, required policy reforms for an efficient disaster risk management ecosystem. Thank you very much. I hope you enjoy the rest of the symposium. Thank you. Thank you, sir. At this moment, I would like to request Mr. Mohammad Mizanur Rahman, Director General, Additional Secretary, Department of Disaster Management, Government of Bangladesh, to give his valued remarks. Hello, check. Bismillahirrahmanirrahim. Today's the National Symposium on Private Sector Participation on Disaster Risk Management towards a Smart Bangladesh, Honorable Chair of today's Symposium, Honorable Chief Guest, Mayor Mr. Atikul Haq Chaudhary, and Honorable Mayor Fazle Hossain Taposh, Atikul Islam, sorry, pardon me, and Mr. Luqman Hussain Mia, Chairman BIDA, Mr. Jashimuddin, Chairman FBCCI, Honorable and distinguished guests in front of me, Assalamu alaikum and good morning. Bangladesh disaster management has a reputation all over the world as a role model, especially in managing flood and cyclone. During 1970, before 1 year of our liberation, in a single event, a cyclone lost more than 1 million people. And at the time, our father of the nation was in his election campaign, and he rushed to the cyclone area and helped our coastal people. And after liberation, he formed CPP, the participatory and holistic social movement, the volunteers from the same society, cyclone preparedness program, and that is the strength of our disaster management. And the women participation in CPP is very high, and worldwide the participation of our women members in the society, it is well reputed. And from relief culture to preparedness, that is the main paradigm shift of our disaster management, that is inclusive and participatory approach for resilient community. And our preparedness make us, in the year 1991, another devastating cyclone, 138,882 people, number of our death toll. And instead of 2007, 3,363. From that heavy losses in this year, in Mocha, in Bangladesh, there is no losses of life. That is a great achievement of our preparedness and the holistic society approach to address the readiness. As business community, the profit maximization and wealth maximization is their main target. But as government, we have the main target to welfare the people and save their lives. And profit maximization and wealth maximization will not be fulfilled if the government activities and participation of business community in disaster management for restoring the stability after disaster.
And Bangladesh is a signatory of Sendai Framework. So climate change and adaptation is our concern. Bangladesh is already a targeted lot of target of SDGs. Bangladesh has already 100-year plan of Delta plan. We have the aspiration of as a developed country in 2041. Dear honorable guests, Bangladesh is the worst victim of climate change, as Bangladesh has the densely populated country. And every year we have cyclone and flood, as Bay of Bengal is the breeding center of all cyclone. In every year once or more than one cyclone every year is occurred. And at the same time, every year flood, as Himalayas is the store of and melting the snows rapidly is one of the main cause of our flood. In our student life, we know Bangladesh has 6 seasons, but nowadays Bangladesh has single season with 3 beauty, that means hot, hotter, and hottest. So we are facing newly hotter and hottest is the main concern, because every life is hampered by our production and production cycle, and the livelihood is changed due to the changes in our season. And sea level rises was one of the main reason that our flood land in southern coastal areas every year for river erosion and slant water inclusion displace a lot of our marginal people from the coastal area to the city areas, and there is a migration and slum areas increasing every year. So every year disaster happening in Bangladesh hampered the purchasing power of common people. So we need a plan to participate in our business community to restore the economic normalcy. And in international area, after Russian invasion in Ukraine changes the oil prices crisis, and oil price speculation and market manipulation is one of the main crises which may become a humanitarian crisis for sustainable energy deficit. And we know in Sri Lanka, external loan and its use and debt repayment inability of Sri Lanka government and shortage of dollar make their political instability and a massive unstabilized country, but Bangladesh still has a very good position due to the legacy of our father of nation and his daughter, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, handled the whole issues. That means the epidemic of COVID-19, he handled it very well, and the crisis of Ukraine war, still Bangladesh is running very well. The effects of global and climate change, globalization, and are contributing as increase in the risk for and when they distresses. Historically, disaster has been public sector concern,
But nowadays, private sector participation on this disaster risk reduction is very important, and using modern technology, resilient infrastructure to establish business continuity program and for our sustainable development, to make our smart Bangladesh. So our young generation should be engaged, and no other alternative to engaging modern technology and engaging our young generation. And thank you, Chamber of Commerce, today for inviting me here. And the business community will participate more, and that will help us to combat our disaster and losses of our resources and human life. Thank you all again. Assalamu alaikum. Joy Bangla. Bangladesh Chirojibi Hok. Thank you, sir. Now, I would like to call upon Mr. Mohammad Joshimuddin, President of ABCCI, to kindly deliver his speech. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest today's National Symposium, Dr. Enamur Rahman MP, Honorable State Minister. He's not here today because of he has another important meeting. That's why. Barrister Sheikh Fazle Nur Taposh, Mayor DNCC, Mr. Atikul Islam, Mayor DSCC, sorry, not the City Corporation and South City Corporation. Mr. Guest of Honor, Mr. Lokman Hussain Mia, Executive Chairman, BIDA, and Mr. Kamrul Hassan, NDC, Secretary, Ministry of Disaster Management, and the Barrister Samir Sattar, President DCCI, and a special speaker, Mr. Mujibur Rahman, Director General, Department of Disaster Management, distinguished guests, all the participants, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Still, good morning. Good morning to you all. Ladies and gentlemen, I am delighted to attend this National Symposium, Private Sector Participation in Disaster Risk Management Towards Smart Bangladesh. I appreciate in timely initiative taken by DCCI and the strengthening urban public-private programming in the earthquake and resilience project constitution. Ladies and gentlemen, Bangladesh is highly vulnerable climate changes in the coastal regions, and Bangladesh more of the exposed various natural disasters like floods, disaster, cyclones, river corrosion, and salinity. These disaster events notably hamper the agricultural production system and the social and economic development. Countries diminishing the crops and the livestock and fisheries and the agro prosperity. All challenges make the importance introducing the climate smart agriculture for the smart economy. Present government has taken massive initiative addressed by victim and natural disaster in this English 8th 5-year plan 2021 to 2025. About the 9 to 11% of the national budget allocated for the disaster risk reduction. But we are still behind from the terms of the management, agriculture, and other economic vulnerabilities, disaster due to climate changes, and the needs try the initiative, including public-private
development and the parameters in depth, the consideration of the finding of the pathway of the resolving the problems. আসলে আমাকে আমার অফিস থেকে লম্বা একটা বক্তব্য লিখে দিছে, আমি ওই বক্তব্যতে যেতে চাচ্ছি না। আমি মনে হয় যে একটু বাংলায় বলি, কারণ আমাদের এখানে সবাই আমরা মনে হয় বাংলাভাষী লোকজন। তো আমাদের যারা এখানে উপস্থিত আছেন, আমাদের একটু আগে যিনি বক্তব্য দিয়ে গেলেন আমাদের সচিব মহোদয়, আমাদের 2 মেয়র আমাদের আছেন এখানে। আসলে আমরা বাংলাদেশ কিন্তু আমরা এগিয়ে যাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে। এখানে 2008-9 সালে আমাদের বাংলাদেশ ইকোনমি ছিল $90 বিলিয়ন, আমরা প্রায় এখন 465-70 বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাইছি। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে টার্গেট আছে, আমরা মানে আমরা সহ এফবিসিসি এবং প্রাইভেট সেক্টর সহ আমরা বলছি যে আমরা $1 ট্রিলিয়ন জার্নিতে কাজ করছি। এই অবস্থাতে আমি মনে করি বাংলাদেশের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দরকার, খুবই দরকার। কারণ আপনারা জানেন যে গত কিছুদিন আগে ছোট ছোট অনেকগুলি আর্থকুইক আমাদের ঢাকাতেই হয়েছে, এবং ঢাকার আশেপাশে কিন্তু এটির উৎপত্তি স্থল ছিল, যে লাস্টে যেটি হলো। তো সুতরাং আমরা কিন্তু একটা ভালনারেবল সিচুয়েশন আছি। এটি একটি। আরেকটি হচ্ছে আমাদের যে বাংলাদেশ, যেহেতু আমাদের জিওগ্রাফিক্যাল অবস্থানের কারণে এই যে যেটি হচ্ছে আমাদের জলবায়ুর পরিবর্তন, এই জলবায়ুর পরিবর্তনের সবচাইতে খারাপ জায়গাতে আমরা আছি, মানে এটাতে সবচাইতে বেশি আমাদের হতে পারে। আমি যখন এফবিসিতে দায়িত্ব গ্রহণ করি, দায়িত্ব গ্রহণ করার ঠিক মনে হয় 2 সপ্তাহ পরেই একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটলো আমাদের সজীব আপনার জুস ফ্যাক্টরিতে। প্রায় 52 জন লোক মারা গেল, এবং মালিক সহ তার ছেলে আসছে, আপনার বোস্টনে পড়তো, ছেলে আসছে ঢাকাতে বেড়াইতে, তাকে সহ সবাইকে অ্যারেস্ট করে নিল। অ্যারেস্ট করার পরে এখন কোরবানির ঈদ, এরকম কোরবানির ঈদের কাছাকাছি, কোরবানি ঈদে এখন তাদের ওয়ার্কারদের, সজীব গ্রুপ কিন্তু বড় কোম্পানি, তাদের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে। তো ওই প্রতিষ্ঠান বলেছে কিন্তু এখন পুরা প্রতিষ্ঠানগুলি কিন্তু একটা প্রবলেমে পড়ে, যেহেতু মালিক নাই। তখন আমার কাছে মনে হইলো যে ভাই, আমি এই যে লোকটা যে অ্যারেস্ট হলো, আমাদের কেন হইলো, যে ফ্যাক্টরিটা তার আগুন লাগলো বা নষ্ট হইলো, 52 জন লোক মারা গেল কেন? তাইলে আমরা যে যারা এটার সাথে সম্পৃক্ত, যারা আমাদের ফায়ার সার্ভিস, তারপরে কলকারখানা অধিদপ্তর সহ অন্যান্য, প্রায় আমাদের তো সার্টিফিকেট নিতে অনেকগুলি, কিন্তু এরা কেউই অ্যারেস্ট হইলো না। এই ভদ্রলোক অ্যারেস্ট হইলো কেন? ও বিল্ডিং তো বানাইলো যখন, সে তো একজন কনসালটেন্ট দিয়ে বানাইছে। কিন্তু কনসালটেন্ট, আমি লেম্যান, আমি একজন কনসালটেন্ট নিছি, একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার অথবা একজন আর্কিটেক্টকে, যে আমার বিল্ডিং এ বিএনবিসি কোড কি, আমি তো জানি না। বিএনবিসি কোড জানে উনি, উনাকে এই জন্য নিছি, উনার কিছু হইলো না, তাইলে শুধু ভদ্রলোকের প্রবলেম হইলো কেন? বাট আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে, যখন এই প্রবলেমটা হইলো তখন কিন্তু এটা গ্লোবালি চলে গেল। এখন যারা এক্সপোর্টের সাথে জড়িত তারা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, মনে করছে যে এটা এবারও মনে হয় গার্মেন্টসেই আগুন লাগছে। এবং আমাদেরকে বায়াররা ফোন করে বললো যে এটা কি গার্মেন্টস হয়েছে কিনা। তো যাই হোক, আমি কথাগুলি বলছি এই জন্য, তখন আমি আমাদের অ্যাডভাইজার, অনারেবল অ্যাডভাইজার টু দা প্রাইম মিনিস্টার, আমাদের সালমান এফ রহমানকে বললাম যে ভাই, আমাদের এই জায়গায় একটু কাজ করা দরকার, আমাদেরকে কমপ্লায়েন্সের ব্যাপারগুলি, আমাদের যেগুলি এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি, এগুলিতে অনেক সময় দেখা যায় আমাদের বায়ারদের চাপে হোক, কমপ্লায়েন্সের হোক, বায়ারদের আনঅ্যানাউন্স অডিট হোক, এই কারণে কিন্তু এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড গুলি ভালো আছে। এবং আমাদের রানা প্লাজার পরে আমাদের মেয়র আতিক ভাই আছে এখানে, রানা প্লাজা, তখন আতিক ভাই বিজিএম এর প্রেসিডেন্ট ছিল। রানা প্লাজা যখন অ্যাক্সিডেন্ট হলো, এইটার পরে কিন্তু একটা বিশাল বড় পরিবর্তন আসলো আমাদের গার্মেন্টস গুলিতে, বিশেষ করে গার্মেন্টস গুলিতে। এখন গার্মেন্টস তারা বাংলাদেশ না, ওয়ার্ল্ড সবাই বলে যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গার্মেন্টস। কারণ আমাদের প্রায় 200-এর উপরে আমাদের গ্রিন ফ্যাক্টরি আছে, প্রায় ওয়ার্ল্ডের একদম হাইয়েস্ট রেটেড ফ্যাক্টরিগুলির মধ্যে 10টির মধ্যে 8টাই বাংলাদেশে।
এই যে পরিবর্তনটা হলো, কিন্তু আদার দেন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আমার তো অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে, এগুলির কি অবস্থা? এই যে যখন 52 জন মারা গেল, এরকম বহু আরেকটা অ্যাক্সিডেন্ট হইলে আবার হইতে পারে, নিমতলিতে হইলো, সুরিয়ারটাতে হইলো, এরকম বহু ঘটনা ঘটছে। যখন হয় তখন আমরা কিন্তু নিজেরা যাই। এই অবস্থাতে আমরা বললাম যে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অথরিটি করা যায় কিনা, কারণ আমাদের কলকারখানা অধিদপ্তর এগুলি দেখে, কারণ কলকারখানা অধিদপ্তর নিজেদেরই কিন্তু ওই সক্ষমতা নাই দেখার মতো। ওরা আপনার লেবার মিনিস্ট্রির আন্ডারে, তাদের কাজ কিন্তু অন্যটা, তাদের কাজ কিন্তু এগুলি দেখা না, তারপরও তারা দেখে। এখন আমি একটু মনে হয় যে আমাদের 2 মিনিট একটু বেশি দিতে হইতে পারে। তো আমাদের পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে যখন আলাপ হলো, আলাপের পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলল ঠিক আছে তোমরা সব ফ্যাক্টরিগুলি ইন্সপেকশন করো, 46,000 ফ্যাক্টরি ইন্সপেকশন করার জন্য, এবং বিডাকে তখন বিডার কে সাথে নিয়ে একটা ন্যাশনাল কমিটি করলো, ওখানে এফবিসিসিআই ওখানে কাজ করছে, এফবিসিআই মেম্বার। তখন আমি মনে করলাম যে যেহেতু প্রাইভেট সেক্টরে আমাদের কিছু করার আছে, এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রিগুলি দেখে, এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড তাদের অ্যাসোসিয়েশন গুলি, কিন্তু এইগুলি দেখার মতো কেউ নাই। তখন আমি এফবিসিতে একটা সেফটি সেল গঠন করি, নাইম সাহেব এখানে আছে, ব্রিগেডিয়ার নাইম, উনি একসময় ডিজি ছিলেন আমাদের ফায়ার সার্ভিসের, উনাকে আমরা আমাদের সাথে কাজ করছেন, উনি ওই দায়িত্বে আছেন। এই দায়িত্বে নেওয়ার পরে আমরা গভর্নমেন্টের সাথে বিডের সাথে কাজ করছি। 5,206টা ফ্যাক্টরি ইন্সপেকশন হয়েছে অলরেডি, তার মধ্যে 106টা ফ্যাক্টরি আছে যেগুলির অবস্থা খুবই খারাপ। এখন এগুলিকে নিয়ে আমরা গত কয়েকদিন আগে মিটিং করেছি, আমি বলছি যে ঠিক আছে এগুলিকে নিয়ে আমরা বসি, এগুলিকে কি করা যায়, প্রয়োজন ওদেরকে আমরা হেল্প করতে চাই, বাট আদারওয়াইজ যদি হেল্প মানে না হয় তাদের এগুলি বন্ধ করে দিতে হবে, কারণ আমি তো রিস্ক নিতে পারি না। আমি, আমার ওয়ার্কার, আমার স্টাফ, এরা কিন্তু আমার সম্পদ। আমি যেরকম ইকুইপমেন্ট কিনছি, কারণ বাংলাদেশে দেখেন আমরা কম্পিটিটিভনেস এখন আমাদের নাই, আমাদের সবকিছুর দাম বাড়ছে। আমি কিন্তু একটা জায়গা আছে আমার প্রোডাক্টিভিটি, ইফিসিয়েন্সি, ওখানে কিন্তু 20% 25% আমি চায়নার তুলনায় বিহাইন্ডে আছি। আমি ওই জায়গায় যদি একটু বাড়াইতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা একটা ওয়ার্ল্ড মার্কেটে, গ্লোবাল মার্কেটে প্রতিযোগিতা করতে পারি। তাইলে আমার ওয়ার্কার এবং স্টাফ এরা কিন্তু আমার সম্পদ, তাদেরকে সুরক্ষা করতে হবে। তো এই জায়গায় আমি বলতেছি এটা হলো কমপ্লায়েন্সের বেলায় সরকার এখন আরো 5,000 ইন্সপেকশন হচ্ছে, নেক্সট 5,000 হচ্ছে ইন্সপেকশন, ওখানে এফবিসিআই এবং আমাদের সারা বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা কাজ করছেন। এখন ডিজাস্টারের কতগুলি আছে দেখেন, আমরা ইন্ডাস্ট্রির কথা বলছি, হোয়াট অ্যাবাউট দি মার্কেট, হোয়াট অ্যাবাউট দি আমাদের বড় বড় যে এখন অ্যাপার্টমেন্ট গুলি হচ্ছে, এগুলি কিছুদিন আগে গুলশানে নতুন বিল্ডিং এ আগুন লাগছে, ওখানে কি খারাপ অবস্থা হলো, একদম নতুন একটা ব্র্যান্ড নিউ বিল্ডিং। তাইলে আমাদের বনানীতে যখন এফার্ট টাওয়ারে আগুন লাগলো তখন কি অবস্থাটা হলো। আমাদের অনেকগুলি মার্কেট আছে যেগুলিতে আসলে মানে এমন ভাবে করা, এমন অবস্থা। আমি কিছুদিন আগে আমাদের অনারেবল সালমান ভাইয়ের সাথে যখন কথা হচ্ছিল তখন বলছে প্রয়োজনে বন্ধ করে দেব। এখন আমি দোকান মালিক সমিতিকে বলছি যে ভাই আপনারা নিজেরাই আগে এগুলিকে দেখেন, যদি এগুলি কিন্তু ডিজাস্টার হবে, আরো কঠিন হবে। একটা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে আরো কঠিন হবে এগুলি, কারণ গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিগুলিতে মিনিমাম একটা কমপ্লায়েন্সের জায়গাতে আছে। এই যে আমরা $1 ট্রিলিয়ন জায়গাতে যাচ্ছি, আমরা নতুন বাংলাদেশের কথা বলছি, এগুলি সবই সত্যি, আমাদের যে গ্রোথ আছে এটিও সত্যি, কিন্তু আমরা যে আমাদের ক্যাপাসিটি গুলিতে ওইভাবে আমরা বিল্ড করতে পারছি না। আমার ফায়ার সার্ভিসের ক্যাপাসিটিটা অনেক চেঞ্জ হয়েছে, অনেক উন্নত হয়েছে, বাট আরো বেশি দরকার। আমার যে কলকারখানা অধিদপ্তর কোথায় নিতে হবে আমাদেরকে, এই যে জায়গাগুলিতে কিন্তু আমাদেরকে কাজ করা দরকার বলে আমি মনে করি। কারণ আমাদেরকে কমপ্লায়েন্স আমাদের করতেই হবে, আমাদেরকে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টকে ডেভেলপ করতেই হবে। আজকে আল্লাহ না করুক একটা যদি ঢাকা শহরে আর্থকুইক হয়, কি হবে আমরা জানি না, এবং প্রাইভেট সেক্টরকে সাথে নিয়ে করতে হবে। গভর্নমেন্টের একার পক্ষে এটা করা সম্ভব না। পৃথিবীর বহু দেশে সরকার হয়তো পলিসি করে দেয়, সরকার বিভিন্ন করে দেয়, কিন্তু প্রাইভেট সেক্টর এবং সরকার মিলে কিন্তু এগুলি করে। বহু আপনার ফায়ারের আপনার ইভেন ইকুইপমেন্ট, ফায়ারের আপনার বড় বড় ফ্যাক্টরিগুলিতে বিদেশে তারা নিজেরাই এগুলি কিনে নেয়, এরকম আছে। তা আমাদের হয়তো ওই অবস্থা না গেলেও সরকার কিন্তু এগুলি চেষ্টা করছে, বাট আরো বেশি লাগবে। আমি অনুরোধ করব আমাদের
ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, ডিজাস্টার মিনিস্ট্রিকে, তারা আরো বেশি প্রাইভেট সেক্টরকে সাথে নিয়ে কাজ করার জন্য, এবং আমাদের এনজিওরা এই যে আজকে যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে এখানের সাথে অনেকগুলি মানে আমাদের ডেভেলপমেন্ট পার্টনাররা এটার সাথে আছে। আমি ঢাকা চেম্বারকে ধন্যবাদ জানাই, তারা এটা একটা বড় ইনিশিয়েটিভ। তবে এই ইনিশিয়েটিভটা সারা বাংলাদেশে ছড়ানো দরকার, কারণ আর্থকুইক হইলে তো শুধু ঢাকার সাথে ঢাকা হবে না, সারা বাংলাদেশে হবে। আমাদের চেম্বারগুলি এবং আমাদের অ্যাসোসিয়েশনগুলি এগুলিকে আমরা যত বেশি এটার সাথে ইনভলভ করতে পারবো তত বেশি সুবিধা হয়। আমি এফবিসিসিতে যেটা আমরা সেফটি সেল করেছি, আমরা এই পর্যন্ত প্রায় অনেকগুলি আপনার অ্যাসোসিয়েশনকে এবং চেম্বারকে ট্রেন করাইছি, ট্রেনারদেরকে যারা ট্রেনিং দিবে তাদেরকে ট্রেন করাইছি যেন ফ্যাক্টরিতে যায় তারা ট্রেনিং দিতে পারে, বিভিন্ন জায়গায় যে ট্রেনিং দিতে পারে। আমরা আইএলওর সাথে এবং জিআইজেড এর সাথে কাজ করছি, ঢাকা মানে এফবিসিসিআই। তা আমি ওই প্রোগ্রামটা আরো বাড়াইতে হবে। আর আমাদের বিডার চেয়ারম্যান সাহেব, এখানে এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান সাহেব আছেন, ওনার আন্ডারে কিন্তু এখন এগুলি হচ্ছে ন্যাশনাল কমিটি, যেটি এখানে কাজ করা দরকার। আর আমাদের প্রতি বৎসর যেভাবে আমাদের ম্যানেজমেন্ট, কিন্তু ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট কিন্তু বাংলাদেশ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট, কারণ আমরা যেভাবে পারি, এবং আমরা দেখছি আমেরিকাতে বন্যা হইলে কিন্তু ওখানে এক ধরনের একটা ঘূর্ণিঝড় হইলে দেখা যায় লুটপাট পর্যন্ত হয়, বাট বাংলাদেশ কিন্তু এই তুলনা অনেক ভালো, এবং আমাদের মানুষও ভালো, প্লাস আমাদের ম্যানেজমেন্টে যারা করে এরা মোটামুটি দীর্ঘদিন থেকে কাজ করতে করতে তারা একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে। এটাকে আমাদের কাজে লাগাই আমাদেরকে ভবিষ্যতে যেতে হবে। বাট আমাদের কিন্তু আমরা খুবই ভালনারেবল অবস্থা আছি, এই ভালনারেবিলিটি মাথায় রেখে আমাদের কিন্তু টিম ওয়ার্ক করতে হবে। এই টিম ওয়ার্কের সাথে, যেহেতু প্রাইভেট সেক্টর 82% কন্ট্রিবিউট করে আমাদের ইকোনমিতে, মিল কারখানার 82% প্রাইভেট সেক্টরের, ব্যবসা বাণিজ্যের 82% প্রাইভেট সেক্টরের। সুতরাং আমাদের প্রাইভেট সেক্টরে যারা ব্যবসায়ীরা আছি আমরা, আমাদেরকেও কিন্তু এখানে এটা হইলেই যে সরকার করবে এখান থেকে বাইরে দিতে হবে, কারণ আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আপনার ইন্ডাস্ট্রি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আপনার ওয়ার্কার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং আমাদেরকে মনে হয় এই জায়গায় আমাদের মিল কারখানা করার সময়, আমাদের সবকিছু করার সময় শর্টকাট না করে, যেগুলি আমাদের ইন্ডাস্ট্রি করবেন লং টার্মের জন্য, আমাদেরকে সবকিছু এগুলি মাথা রেখে করতে হবে। শর্টকাট কিছু করা যাবে না, করলে কিন্তু বিপদগ্রস্ত আপনিই হবেন। ওই যে মারা যাওয়ার আগে প্রথমে মালিককে অ্যারেস্ট করে ফেলতেছে। তো সুতরাং আমরা চাই না যে আমাদের ব্যবসায়ীরা যেন এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হোক। আর আমরা চাই যে যারা এটার সাথে সম্পৃক্ত, আমার দাবি হচ্ছে, আমি অফিসেতে আমরা যেটা চাই ব্যবসায়ীরা, আমি মনে করি একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমাদেরকে আপনার অথরিটি হওয়া দরকার এই সেফটির জন্য। তাইলে কিন্তু, কারণ যাদেরকে দায়িত্ব দিচ্ছে তাদের নিজেরই তো ক্ষমতা নাই, তাদের নিজেরই কিন্তু সক্ষমতা নাই, তাইলে তারা কিভাবে আপনাকে ম্যানেজমেন্টটা করবে। তা আমার বক্তব্য মনে হয় লম্বা হয়েছে। আমি ঢাকা চেম্বারকে আবারও ধন্যবাদ জানাই। আজকে যারা উপস্থিত আছেন নিশ্চয়ই ওনারা আরো এক্সপার্টরা আছেন, তারা বলবেন। তবে আমি একদম ব্যবসায়ী হিসেবে আমার মনের কথাগুলি আমি বলছি। আমাদেরকে যত সম্পৃক্ত করতে পারবেন তত বেশি এটার সাথে আমরা অ্যাওয়ারনেসটাও বাড়ানো দরকার। আমাদের মধ্যে অনেকের অ্যাওয়ারনেস নাই। অনেক বড় ফ্যাক্টরি, আমাদের ইন্সপেকশন যখন গেছে দেখা গেছে এত খাটো, তার ওখানে হয়তো ফায়ারের এক্সটিংগুইশার পর্যন্ত নাই, অনেক বড় ফ্যাক্টরি এরকমও আছে। ওই যে আমি যেটা বললাম যে আমাদের অ্যাওয়ারনেসটাই নাই। আমি ওই বিদেশে এক্সপোর্ট করার জন্য আমি 100% কমপ্লায়েন্স করে ফ্যাক্টরি করলাম, আর আমার দেশের মানুষ যে কনজিউমার তাদের জন্য কি রেসপন্সিবিলিটি নাই? তাদের কি অধিকার নাই? আপনি একটা খারাপ ফ্যাক্টরিতে বসে তার জন্য মাল বানাইবেন, এটা তো হইতে পারে না। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you, sir. Distinguished guests, at this point of time, may I now call upon Mr. Mohammad Atikul Islam, Honorable Mayor of Dhaka North City Corporation, to kindly share his views. ধন্যবাদ। আমি জসিম ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ জসিম ভাই যখন বলছিলেন যে ইংলিশ না বলে বাংলায়, তার আগে আমি দেখছিলাম ডানে বামে আমি কোনো বিদেশি খুঁজে পাচ্ছিলাম না, এবং জসিম ভাই খুব সুন্দর করে বাংলা তার মনের কথাগুলো বললেন, এজন্য ধন্যবাদ।
আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানটি সুন্দর একটি প্রোগ্রাম করার জন্য ঢাকা চেম্বার অফ কমার্সের ব্যারিস্টার এমডি সামির সাত্তারকে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের এফবিসিসি এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট, আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ, বিশেষ করে রানা প্লাজার সময় যে মানুষটি আমাকে সবসময় আমাকে সাহায্য করেছেন যখন আমি বিজেপি প্রেসিডেন্ট ছিলাম, আমাদের জসিমউদ্দিন আহমেদ, এফবিসিসি এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট। এখানে উপস্থিত আছেন আমার সহকর্মী, আমার সহযোদ্ধা। আমরা একসাথে ঢাকা শহরের যে পানি নিষ্কাশনের জন্য যে দায়িত্ব পেয়েছি গত 2 বছর আগের থেকে, আমি এবং আমার দক্ষিণের সম্মানিত মেয়র জনাব ব্যারিস্টার ফজলিনুর তাপস। এখানে উপস্থিত আছেন গেস্ট অফ অনার হিসাবে বিডার লোকমান হোসেন, এবং কিছুক্ষণ আগে বক্তব্য দিলেন সরকারি এডিশনাল সেক্রেটারি সহ। আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের অনেক বিভিন্ন বিজনেস কমিউনিটি, বিভিন্ন ঢাকা চেম্বারের ফর্মার প্রেসিডেন্ট সহ আরো আমি অনেককে দেখতে পাচ্ছি, এবং সাংবাদিক ভাই বোনেরা আসসালামু আলাইকুম। প্রাইভেট সেক্টর পার্টিসিপেশন ইন ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট টুয়ার্ডস স্মার্ট বাংলাদেশ, এই সাবজেক্টটা হচ্ছিল খুবই সুন্দর একটি কথা, যে প্রাইভেট সেক্টরকে যদি আমরা ইনভলভ করতে না পারি, পার্টিসিপেট করতে না পারি, যে কোনো রিস্ক থেকে কিন্তু আমরা বের হয়ে আসতে পারবো না। এবং এই যে রিস্ক ম্যানেজমেন্টের জন্য প্রাইভেট পার্টনারশিপের জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছিল বাংলাদেশ গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি। আমি যখন বিজিএম এর প্রেসিডেন্ট ছিলাম 2013 সালে, আমাদের জসিম ভাই ছিলেন আমাদের এফবিসিসি এর ভাইস প্রেসিডেন্ট। তখন যে ডিজাস্টারটা হয়, তখন আমরা সকল গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি শুরু করে, সরকার থেকে শুরু করে, এনজিওস থেকে শুরু করে, বায়ারদের থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু আমরা একসাথে কাজ করেছি। এবং সবাই একসাথে কাজ করার পরে আমি যখন বিজিএম এর প্রেসিডেন্ট ছিলাম, আমার তখন ভোটার ছিল 5,800। 5,800 ভোটার তখন ছিল। এই মুহূর্তে এখন যখন বিজেপি যে ইলেকশন হলো গত 3 বছর আগেও, বর্তমান মেম্বার হচ্ছে আমাদের 2,200। আমরা প্রায় 4,000 মেম্বারশিপ কিন্তু আমাদের ক্যান্সেল করে দিতে হয়েছে, যাদের ফ্যাক্টরি কমপ্লায়েন্স নাই। যখন বিজেপি আসি তখন একটা ট্যাগ দিই আমরা, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে বলি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমরা এখন ইউজ করতে পারি মেড ইন বাংলাদেশ উইথ প্রাইড। তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে বলেছিলেন বড়টা কি, তখন আমরা বলেছিলাম বাংলাদেশের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য হিস্ট্রি। জসিম ভাই যে আমাদের সবসময় সাহায্য করেছে, এবং অন্যান্য বিজনেস কমিউনিটি যারা ছিলেন তখন, এফবিসিসি প্রেসিডেন্ট সহ, আমরা ওয়েলবিং, ডিগনিটি and safety ensure করতে পেরেছি, এবং একটা প্যারাডাইম শিফট করতে পেরেছি with the help of all the sectors. চলে গিয়েছিল। তাই আমি মনে করি আজকের যে এই ডিজাস্টারের সময় আমাদের সকল প্রাইভেট সেক্টর, সকল অ্যাসোসিয়েশন, সকল চেম্বারকে একসাথে কাজ করতে হবে, কারণ দেশটা আমাদের, এই শহরটা আমাদের। সময় অতিথিবৃন্দ, আমি তখন সারা বিশ্ব কিন্তু আজকে 3টা সি নিয়ে আমরা মোকাবেলা করছি। একটু পোস্ট কোভিড, একটি হচ্ছিল আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ, আর একটি কনফ্লিক্ট। সারা বিশ্ব কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় এখন কিন্তু আছে। বাট এই ক্লাইমেট চেঞ্জের দিক দিয়ে বাংলাদেশ কিন্তু একটি মানে জিওগ্রাফিক্যালি কান্ট্রি। একটি হচ্ছিল আমাদের বঙ্গোপসাগরে আমাদের ফানেলের মাধ্যমে এই বাংলাদেশটি, আরেকটি হচ্ছে আমাদের এই ডাঙ্কি ফল যেটা আছে, এই ডাউগি ফল্টের জন্য কিন্তু আমাদের অত্যন্ত আমরা প্রেসারে আছি আমাদের ভূমিকম্পের জন্য। কাজে উই আর এট রিস্ক। আমি এখন আসি আমাদের ঢাকার সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য। আমি শুধু একটু বলতে চাই যে জসিম ভাই দিয়ে উদাহরণটা দিলেন কয়দিন আগে গুলশানে যে অগ্নিকাণ্ডটা হলো, আমি একটু বলতে চাই, এখানে আমাদের ঢাকা চেম্বারের ফর্মার প্রেসিডেন্ট আসিফ এখানে আছে। আসিফের ভাই আরিফও কিন্তু সেই গুলশানে বিল্ডিং এর মধ্যে আটকা পড়েছিল। ফায়ার ব্রিগেড
এখানে আসতে পারছিল না। আমি যখন গেলাম তখন দেখি যে সবাই সেলফি তুলতেছে, আগুন যে লেগেছে এটার সেলফি তুলতেছে আমরা সবাই এবং লাইভ দেখাচ্ছি, কিন্তু গাড়ি কিন্তু কেউ আনতে দিচ্ছে না। ফায়ার ব্রিগেডের ডিজি, ফায়ার ব্রিগেডের অন্যান্য কর্মকর্তা, পুলিশ সহ কিন্তু সবাই চেষ্টা করছে, কিন্তু গাড়ি কেউ আনতে পারছে না, কারণ সবাই সেলফি তুলতে ব্যস্ত। এই যে সেলফি তোলা যে কোনো একটা ডিজাস্টারের সময়, এটির ক্যাম্পিং কিন্তু আপনারা যারা সামনে বসে আছেন সবাইকে বলতে হবে। আমি আমার ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সহ এবং বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনরা সেই দিন আমাকে যেইভাবে সাহায্য করেছে, এই গুলশানে সকল সাহায্য আমরা পেয়েছি। তাহলে আমরা কি দেখলাম, এই বিল্ডিং এর এমন কিছু সব কিছু আছে, ফায়ার এর জন্য যা যা ইকুইপমেন্টস থাকা দরকার সবকিছু আছে, সকল ইকুইপমেন্টস আছে। একটি জিনিস ছিল না, সেটা হচ্ছে ফায়ার ড্রিল। আমাদের কে আগুন লাগালে সাথে সাথে কে আমাদের এই ফায়ার এক্সটিংগুইশার চালু করবে, যখন লেগে গিয়েছে তখন কে সেফটিটা কোন দিক দিয়ে সবাই বের হবে, এই ফায়ার ড্রিলটা কিন্তু ছিল না। তাই আজকে আমার অনুরোধ থাকবে, এই সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে অনেক নতুন বিল্ডিং হয়েছে, অনেক সুন্দর বিল্ডিং হয়েছে, ফায়ার ইকুইপমেন্টস এর সবকিছু আছে, কিন্তু ফায়ার ড্রিল নেই। আমরা এখানে বিভিন্ন আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বড় গ্রুপের মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমাদের এখানে সেফটির লোকজন, দারোয়ান সবাই থাকে। আমি অনুরোধ করব আজকে অডিয়েন্সের মাধ্যমে ইমিডিয়েটলি প্রত্যেকটা অফিস থেকে শুরু করে আমাদের বাসা বাড়িতে যে দারোয়ান রাখবো তার ফায়ার ড্রিল সম্বন্ধে পুরো তথ্য জানতে পারে। না হলে আমাদের এই অবস্থাটাই হবে যে গুলশানে অত্যাধুনিক বিল্ডিং কিছু আছে, কিন্তু বিল্ডিং এ যারা দেখভার তাদের ফায়ার ড্রিলটা ছিল না, শুধু ফায়ার ড্রিল আদায় করতে হবে। আরেকটি কথা আমি বলতে চাই, এখানে ব্রিডার চেয়ারম্যান আছেন, এখানে আমরা সকলেই আছি, যে কথাটা বলেছেন আমাদের ব্যারিস্টার সামির, যে আমাদের কম্প্রিহেন্সিভ কাজ করতে হবে, এবং এই কম্প্রিহেন্সিভ কাজ করার জন্যই আমাদের আমি যেহেতু হিসাবে কাজ করছি আপনাদের ভোটে নির্বাচিত, আমরা দেখছি যে কোনো একটা ফুটপাথ যদি কাটা হয়, এটা নিজ দিক দিয়ে মাকড়সার জালের মতন ডিপিডিসির লাইন, গ্যাসের লাইন থেকে শুরু করে ওয়াসার লাইন, সমস্ত লাইন কিন্তু মাটির তলায়, কিন্তু কোনো জিআইএস ম্যাপে কোনো ম্যাপিং কিন্তু নাই, জিআইএস ম্যাপে কিন্তু ম্যাপিং নাই। আজকে আমি অনুরোধ করবো, আমাদের বিসিসির সম্মানিত প্রেসিডেন্ট আছেন, চেম্বার সহ অন্য চেম্বার প্রেসিডেন্ট আছেন, ম্যাপিং কিন্তু করতে হবে। না হলে হঠাৎ পাইপ ফুরার সময় দেখা যাচ্ছে একটা বাস্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের গ্যাসের লাইন, ইলেকট্রিক যাচ্ছে। এবং আমি প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনকে চিঠি দিয়েছি, ইপিডিসি থেকে শুরু করে ডেস্কোকে চিঠি দিয়েছি, যে আপনারা কি কোন মাটির তলা দিয়ে যে লাইনগুলো গিয়ে মাকড়সা জালের মতন, এটির কোনো জিআইএস ম্যাপ কিন্তু এখন পর্যন্ত করতে পারি না। আমরা আশা করি যে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশের যে আমাদের স্মার্ট চিন্তা, প্রত্যেককেই কিন্তু এখন অতি জরুরি ভিত্তিতে জিআইএস ম্যাপের মাধ্যমে আমাদেরকে দেখতে হবে মাটির তল লাইনগুলো কোন দিক দিয়ে গেল। আমাদের ঢাকা শহরে অনেকেই বলছেন ফায়ার হাইড্রেন্ট, অবভিয়াসলি এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই জন্য আমি ওয়াসাকে বলেছি, আমার ইঞ্জিনিয়ার ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে, আমাদেরকে অবশ্যই ফায়ার হাইড্রেন্ট বসাতে হবে, কারণ আমাদের খাল দখল হয়ে গিয়েছে, খালও নাই। আপনারা দেখেছেন যে পানি আনতে গেলে কত দূর থেকে পানি আনতে, সুতরাং ফায়ার হাইড্রেন্টের বিকল্প একমাত্র ফায়ার হাইড্রেন্ট। এটি কারণ একটি গাড়ি আসার পরে আমরা দেখেছি এফআর টাওয়ারে পানি আনতে কত কষ্ট হয়েছে। সুতরাং আমি মনে করি এই মুহূর্তে আমাদের দরকার ফায়ার হাইড্রেন্ট, এটি নিয়ে আমরা কাজ করছি। আমাদের এই মুহূর্তে দরকার অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করার জন্য, এবং একটি বড় ব্যাপার, আমাদের যে খালগুলো দখল হয়ে যাচ্ছে, আজকে অনুরোধ করব সকল আমাদের অ্যাসোসিয়েশন থেকে চেম্বারদেরকে যে সবাই আমরা সোচ্চার হই, আমাদের সিএস দাগ দেখে কিন্তু আমাদের খাল রক্ষা করতে হবে। মহানগর জরিপ দেখে যদি খাল রক্ষা করা হয় তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা পানি আমাদের সেটিং হয়ে যাবে। সুতরাং শহরে যদি পানি ব্যবস্থা থাকতে হয়, আমাদের যদি যেটাকে আমরা বলি
যে আমাদের নেচারের সলিউশন থাকতে হয়, অবশ্যই আমাদেরকে পানি থাকতে হবে। আপনারা জানলে খুশি হবেন ইতিমধ্যে এই প্রথম মতো বাংলাদেশে ঢাকাতে আমাদের মহাখালীতে যে 7তলা বস্তিটি আছে, এখানে আমরা ফার্স্ট টাইম ফায়ার হাইড্রেন্ট আমরা বসিয়ে দিয়েছি। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম ইন দ্য হিস্ট্রি যে কোনো বস্তিতে আমরা সেই ফায়ার হাইড্রেন্টটা বসিয়ে দিয়েছি, এবং এই ফায়ার হাইড্রেন্টের মাধ্যমে আমরা 17 জনকে ট্রেনিং দিয়েছি। এবং এখন ফায়ার যদি লাগে, প্রথম অবস্থায় যে প্রিভেন্টিভ মেজারটা দরকার, প্রথম অবস্থায় আমাদেরকে গাড়ি আসতে আসতেই আমরা নিজেরাই ওখানে আমরা সেই ধরনের ব্যবস্থা আমরা করে ফেলেছি। আমাদেরকে সবসময় মনে থাকতে হবে যে আমাদের রাজুকের এখানে বড় একটি রোল। আমরা অনেকে কমার্শিয়াল বিল্ডিং করেছি, কিন্তু নিচে যে গাড়ি পার্কিং এর জায়গাটা, ওখানে আমরা গাড়ি পার্কিং না দিয়ে ওখানে আমরা দোকান বরাদ্দ দিয়েছি অথবা দোকান করছি। কিন্তু আপনারা যারা বড় বিল্ডিং এর নিচে দোকান করেছেন, আপনাদের জন্য রিস্ক, এটা অত্যন্ত রিস্ক। কারণ বিল্ডিং এর নিচে আপনি জানেন না, কেউ হয়তো কোনো সিলিন্ডার দিয়ে কোনো কিছু রান্না করছে, যে কোনো সময় এক্সপ্লোসিভ হতে পারে। তাই আমি মনে করি একটা বিরাট বড় ভূমিকা থাকতে হবে, এবং রাজ্যের ক্যাপাবিলিটি এবং ক্যাপাসিটিও বাড়াতে হবে এই ধরনের বিল্ডিং গুলোকে চেক করার জন্য। এছাড়াও আমাদের ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন থেকে আমরা 20টি বিল্ডিং কে আমরা মডেল তৈরি করছি। এই 20টি বিল্ডিং এর মধ্যে এখানে আমাদের আগের ফায়ার ব্রিগেড ডিজি নাইম ভাই ওখানে আছেন। নাইম ভাই, আপনার সালাম আলাইকুম। এবং অন্যরা যারা আছেন, ব্রিগেডে আলী সহ আমরা একটা ডিপার্টমেন্ট করেছি যে আমাদের কয়েকটি বিল্ডিং এর মধ্যে, ঢাকা শহরের কয়েকটি বিল্ডিং এর মধ্যে আমাদের ফায়ার সেফটি আছে নাকি, স্কুলে, আমাদের হসপিটাল গুলোতে, আমাদের কমার্শিয়াল বিল্ডিং গুলোতে, এটি করে আমরা একটা আমাদের ডিএনসিসি নিজস্ব বিল্ডিং সহ আমরা সব জায়গায় এটি করছি। এবং বিশেষ করে আমাদের বড় বড় বিল্ডিং যেগুলো আছে, কমার্শিয়াল বিল্ডিং, নাভানা টাওয়ার, আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। নাভানা টাওয়ারের আমি গিয়েছিলাম দেখতে, এটির উপর থেকে নিচে নামতে পারবেন, কিন্তু 4 তলার পরে কেউ নিচে নামতে পারবেন না। এখানে সিঁড়িগুলোতে সমস্ত ছোট ছোট চায়ের দোকান হয়ে গিয়েছে। আমি যাওয়ার পরে ওনারা সরিয়েছে, কিন্তু আপনারা নিজেদের সরাতে হবে, কারণ আপনারা তো রিস্কের মধ্যে। তো এরকম অনেক বিল্ডিং এর, বড় বড় কমার্শিয়াল বিল্ডিং এর নিচে চায়ের দোকান হয়েছে, গার্ডের দোকান হয়েছে। গার্ড থাকার জন্য আমরা একটা চৌকি দিয়েছি আমাদের সিঁড়ির প্ল্যাটফর্ম গুলোতে। এগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে, মনে রাখতে হবে যে ফায়ার সেফটি আমার নিজের জন্য, ফায়ার সেফটি আমার নিজের জন্য। এবং আমরা মনে করি, আমি একটু অনুরোধ করব, এখানে এফবিসিসি এর প্রেসিডেন্ট আছেন, আমাদের চেম্বারের প্রেসিডেন্ট, আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমাদেরকে অনেক বিল্ডিং এর ফায়ার সেফটি, ইলেকট্রিক্যাল সেফটি ইজ ভেরি উইক। আমি আবার রিপিট করি, বিল্ডিং সেফটি, ফায়ার সেফটি এবং ইলেকট্রিক্যাল সেফটি। এই জন্য লং টার্ম আমাদেরকে অবশ্যই লং টার্ম উইথ সাবসিডাইজ রেটে বাংলাদেশ ব্যাংকে আমি অনুরোধ করব যে একটি অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য। আমি অনেক দোকান দেখেছি, অনেক অফিস আদালত, ওদের তার কিন্তু খুব খারাপ অবস্থা, তারের অবস্থা খারাপ, বিল্ডিং এর অবস্থা খারাপ। এইসব বিল্ডিং এ যদি রেট্রোফিটিং লাগে, রেট্রোফিটিং করতে হবে, তার চেঞ্জ করতে গেলে এগুলোর টাকা লাগবে। এজন্য আমি মনে করি এখন সময় আসছে, এটি সময়ের দাবি, বাংলাদেশ ব্যাংক একটি ফান্ড রাইজ করা এবং একটা ফান্ড করা। এটি হচ্ছে আমাদের সাবসিডাইড রেটে লং টার্মে, জন্য আমাদের যারা বিজনেস কমিউনিটি আছে বা যে কোনো প্রাইভেট কমিউনিটি, তারা কিন্তু সেই ধরনের লোন গুলো নিতে পারে। এবং আমাদের পলিসি কিন্তু রিফর্ম করতে হবে। যদি কোনো বিল্ডিং এ, আমরা অনেক বিল্ডিং দেখেছি, আমাদের বিডা চেয়ারম্যান আছে, আমাদের এফবিসিসি এর প্রেসিডেন্ট এখানে আছেন, ওনারা একটা সেফটি সেল করেছে, অনেক বিল্ডিং আছে, আমরা 1 বার 2 বার 3 বার বলছি, তারপরেও কিন্তু তারা কথা শুনছেন না। আপনারা দেখেছেন কয়দিন আগে কারণ বাজারের অবস্থা কি খারাপ। কারণ বাজার আমরা যখনই করতে চাই, তখনই মালিকরা বলে যে আমরা দরকার পড়লে মরে যাব, কিন্তু এখান থেকে সরবো না। আমি তো অন্যদিকে বলেছি, আপনারা নিজেরা মরবেন বিক্রেতা হিসাবে, কিন্তু ক্রেতারাও তখন মরে যাবে। এই কারণ বাজারের অবস্থা যে অবস্থা, গুলশান 2 নম্বর মার্কেট, ভেরি 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 খারাপ অবস্থা। গুলশান 1 নম্বরের কাঁচা বাজার মার্কেট অবস্থা খারাপ, মোহাম্মদপুর টাউন হলের অবস্থা খারাপ, রায়ের বাজারের অবস্থা খারাপ। কিন্তু যখন আমরা সরতে বলি, তখন কিন্তু কেউ সরবে না। বাট এটাই হলো বাস্তবতা, আমরা এগুলো নিয়ে সরাচ্ছি। আপনারা জানেন বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় ডিজাস্টার যে কোভিড, ওটি কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা মোকাবেলা করেছি। সারা বিশ্বে এটা একটা এক্সাম্পল। কিন্তু আপনারা জানলে খুশি হবেন, আমাদের
মহাখালী যে মার্কেটটি ছিল 310টি দোকান, 310টি দোকানের বরাদ্দ ক্যান্সেল করে এটি এখন 1200 বেডের একটি হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়েছে, যেখানে কোভিড এবং ডেঙ্গুর চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তার মানে যে আমরা মনে করি যে আমাদের যখন ডিজাস্টার হয় তখন কিন্তু আমরা সেবাটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় ধর্ম বলে আমি মনে করি। আমি আজকে শুধু একটু বলবো, যেহেতু প্রাইভেট সেক্টর চেম্বার এগিয়ে আসছেন, অ্যাসোসিয়েশন এগিয়ে আসছেন, আমরা আসুন, আমি ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং ভবিষ্যতে ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য সিটি সাউথ সিটি কর্পোরেশন সহ আমরা সবাই আপনাদের সকলকে নিয়ে একসাথে একটি সুস্থ, একটি সচল, একটি সেফ ঢাকা করতে চাই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, Honorable Mayor, distinguished guests. Now it is time to hear from our Honorable Mayor of Dhaka South City Corporation, Barrister Sheikh Fazle Noor Taposh. Over to you, Honorable Mayor. Thank you. Honorable President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, am I being heard? Can the audience hear me? শোনা যাচ্ছে তাপস ভাই? জি। আমি তো শুনতে পাচ্ছি, বাকি জানি না অবশ্য। President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, Barrister Mohammad Samir Sattar. I thank him for organizing this National Symposium on Private Sector's Participation in Disaster Risk Management towards Smart Bangladesh and launching of the website of Private Sector Emergency Operations Center. Distinguished guest, special guest, Honorable Mayor of Dhaka North City Corporation, my colleague, Mr. Muhammad Atikul Islam. I thank Honorable President of the BCCI, Mr. Muhammad Jashimuddin. And we also have amongst us Mr. Muhammad Kamrul Hassan, NDC Secretary, Ministry of Disaster Management and Relief, Government of Bangladesh, and Mr. Muhammad Mizanur Rahman. Am I being heard? Is the sound okay? Can the audience hear me? Okay, action. Mr. Mohammad Mizanur Rahman, Director General, Additional Secretary of the Government, Department of Disaster Management, Government of Bangladesh. Assalamu alaikum and good afternoon. I would like to thank Dhaka Chamber for arranging this timely event titled Private Sector Participation in Disaster Risk Management towards Smart Bangladesh, and inviting me as special guest on this occasion. It is indeed an honor to attend this timely event and a privilege to listen to the renowned speakers of this event. I appreciate Dhaka Chamber for hosting this event in association with Action Aid and World Vision Bangladesh, European Union, and with a united purpose, with an aim to increasing private sector engagement in the country's disaster risk management practice. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Bangladesh has become a development role model for developing world due to its prudent macroeconomic management and resilience towards external shocks. The country has managed to achieve a growth of 6.03% in fiscal year 2023 amidst the challenges of global crisis led by COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war. Bangladesh aspires to graduate from LDC category to a developing country by 2026
and the development mission by 2041 under the leadership of our Prime Minister, Honorable Sheikh Hasina. Being one of the most disaster-prone countries in the world, the country demonstrates immense resilience towards recurring natural disasters every year, with prudent policies and timely implementation of disaster management activities. However, the challenges of climate change are large, and the devastating impact of this change is felt across the world through increasing temperatures, extreme heat waves, recurrent floods, earthquakes, cyclones, droughts, and many more natural calamities. Bangladesh would also face some biggest negative impact due to climate change caused by global warming. We are one of the most vulnerable countries in terms of climate change impact. The country needs to be adequately prepared to withstand this changing pattern of disasters by bringing into best disaster management practices. Ladies and gentlemen, to sustain the progress towards becoming a developing country, disaster risk reduction and management has been given highest importance. It is considered as one of the key priorities of the government of Bangladesh, which has been reflected in its 8th plan and the Bangladesh Delta Plan 2100 promulgated by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina and other various national policies. National disaster management policy is already in place for efficient emergency response and handling large-scale disasters. Considering the challenges of recurring disasters in the country, the government has not only drafted a national plan for disaster management every 5 years, but also restructured and established both national and local authorities for disaster management. There are many frontier organizations like Bangladesh Meteorological Department, Water Development Board, Fire Service and Civil Defense, Flood Forecasting and Warning Center, and many more that have been strengthened significantly to face the challenges of climate change and other natural disasters. However, government alone cannot mitigate the challenges emanated from climate change induced by global warming. A strong collaboration among the stakeholders from public sector, private sector, and civil society association needs to be ensured for efficient implementation of these smart disaster management practices across the country. Moreover, the state-of-the-art tools and system for disaster management needs to be designed and applied in current disaster management practice, considering the uniqueness of Bangladesh coast and geographical difference. In this respect, I would like to highlight the activities and the efforts that Dhaka South City Corporation have already taken in mitigating and managing disasters. You'll be happy to know that I'm very happy to know that Dhaka Chamber of Commerce and Industry is going to launch the Private Sector Emergency Operations Center. In this respect, I would like to say that Dhaka South City Corporation has already established an emergency operations center, which is the state-of-the-art with the best technology. And we are going to inaugurate it on 26 June 2023, coming Monday. And through this emergency operations center, we will be coordinating and managing the disasters which can occur or which may occur in Dhaka. Throughout Dhaka, we will be operating the disaster management activities through this emergency operations center, and this will be integrated with the National Emergency Operations Center so that we can all work hand in hand. So I'm very glad that Dhaka Chamber of Commerce has already taken this initiative as well. And in this respect, you'll be glad to know that we organized a stakeholder meeting earlier wherein Dhaka Chamber of Commerce and Industries President, Barrister Mohammad Sami Sattar participated, and through his opinions and recommendations, we have already taken some initiatives. Dhaka South City Corporation has already formed a standing committee of the corporation constituted by 9 councillors of 9 wards, and they are going to monitor and take initiatives overall for disaster management. We, in line with the National Disaster Management Policy, we had already, as I mentioned, had stakeholders meeting,
and we have established a committee, formed a committee which will promulgate a local field level policy within 90 days to set out the responsibilities of concerned personnel on the field level at the disaster site for disaster management. We have already taken decisions to form to actually form 200 volunteers committee at all the wards. We have 75 wards, so at each ward there will be 200 volunteers, and I'm glad that Dhaka Chamber of Commerce and Industry President Mr. Mohammad Sami Sattar, he has given his consent, and he actually mentioned that the Dhaka Chamber already has various volunteers, and they would also be included in this 200 volunteer team at each ward level. And we will include scouts, BNCC, Red Crescent personnel, security guards of different buildings and establishments, markets at each ward level, and educational institutions as well. I'm glad that Dhaka Chamber of Commerce and Industry have expressed their intention to assist us in this respect in all concern. Number 5, we are identifying specific fields and open spaces at each ward so that people are aware and know where to take shelters at each ward during any disaster, which could be natural or any other, like if there is a demolition of building or whatever, or fire and things like that. Number 6, we are focusing on training and drills at field level. At each ward, we will conduct training and drills at field level so that people are aware and more trained to participate and to take action during any disaster. Last but not the least, Dhaka South City Corporation has allocated budget in its yearly budget, financial year budget for disaster management, especially for training and operating drills, and for, of course, you are aware that for rehabilitation. In this respect, I would like to recall that Dhaka South City Corporation has already donated Taka 2 crore to the Bongo Bazaar market community, market people, for rehabilitation of the shopkeepers, market owners, and those who were affected at the Bongo Bazaar fire incident. With this, I think that this symposium, which has been called today, organized today, for establishing a smart Bangladesh and increasing the participation of disaster risk management of the private sector. We have to work together hand in hand and move forward for our goal of smart Bangladesh. Before concluding, once again, I would like to thank Dhaka Chamber for inviting me. The outcome of this event and the suggestions from respective speakers will be instrumental in strengthening the public-private partnership in disaster risk reduction and in ensuring a smart disaster management system. Moreover, I believe that the engagement of private sector in disaster risk management will bring into innovative and smart approaches in current practice and thereby empower local authority like Dhaka South City Corporation and Dhaka North City Corporation for facilitating climate smart disaster risk reduction. Thank you so much. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. Now, I'd like to request Mr. Lokman Hossein Mia, Executive Chairman, Senior Secretary, Bangladesh Investment Development Authority, BIDA, to kindly address the audience. Samir, আমি বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ।
হ্যালো, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স কর্তৃক আয়োজিত প্রাইভেট সেক্টর পার্টিসিপেশন ইন ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট টুয়ার স্মার্ট বাংলাদেশ এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অফ কমার্সের সম্মানিত সভাপতি ব্যারিস্টার মোহাম্মদ সামির সত্তার, প্রেসিডেন্ট অফ বিসিসিআই, স্পেশাল গেস্ট ব্যারিস্টার শেখ ফজলেনুর তাপস, সম্মানিত মেয়র ঢাকা সাউথ কর্পোরেশন, বিশেষ অতিথি জনাব আতিকুল ইসলাম মেয়র ঢাকা নর্থ সিটি কর্পোরেশন, প্রেসিডেন্ট অফ বিসিসিআই মিস্টার জসিমউদ্দিন এবং স্পেশাল গেস্ট গোলাম ফারুক আলমগীর, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, স্পেশাল গেস্ট জনাব মিজানুর রহমান, ডিজি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, সরকারি বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন বিজনেস লিডার সহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ, সকলকে বিডার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি শুরুতেই শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 1975 সালে 15ই আগস্ট নির্মমভাবে নিহত বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা সহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহীদদের, 1971 সালে শহীদ 30 লক্ষ শহীদ, 2 লক্ষ মা বোনদের, জাতীয় 4 নেতা সহ সকলে আমি ধন্যবাদ জানাই ঢাকা চেম্বার অফ কমার্সকে সময় উপযোগী এই পদক্ষেপ করার জন্য। বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অন্যতম দর্শন হলো যে বিজনেসম্যান ব্যবসা করবে, সরকার ফ্যাসিলিটেটরের ভূমিকা পালন করবে। সরকার সেইভাবেই করে যাচ্ছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিডাকে ওভাবেই তৈরি করেছে। এর আগে যে বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড এটাকে সমন্বয় করে বিডা করেছে। আমরা আসলে বিজনেসম্যানদের প্যাট্রন হিসাবে কাজ করছি। এখানে যারা বসা আছে এফবিসিএস প্রেসিডেন্ট জনাব জসিমউদ্দিন সাহেব সহ সকল বিষয়ে ওনারা যখনই আমাদের যে কোনো সময় কল করে ওনাদের সহযোগী হিসাবে কাজ করি। কিছুদিন পূর্বে আপনারা দেখেছেন দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম এফবিসিসিআই বিজনেস সামিট আয়োজন করেছিল, যেখানে 400-র মতো বিদেশি বিজনেস ডেলিগেটর ছিল যারা $500 করে পে করে আসছে। সেখানে বিডা সহ সবাই সহযোগিতা করছে, বাংলাদেশকে উপস্থান করছে বহির্বিশ্বে। এটা ইতিপূর্বে আমরা এই হলেই এবছর শুরুর দিকে গত বছর নভেম্বরের দিকে প্রথমবারের মতো নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন হয়েছিল। পৃথিবীর প্রায় 150টি দেশের প্রতিনিধি আসছিল। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের প্রথম কমনওয়েলথের নেতৃত্বে ইনভেস্টর অ্যান্ড বিজনেস সামিট হবে 12 এবং 13 সেপ্টেম্বর, এবং কমনওয়েলথ এবং বিডা সম্মিলিতভাবে করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে সদয় সম্মতি দিয়েছে। এই 2 দিন ব্যাপী সম্মেলন হবে। কমনওয়েলথের 56 কান্ট্রি তো আসবে। আমরা আশা করি 100-র বেশি দেশের প্রতিনিধিরা হবে, 2 ডজনের বেশি মন্ত্রী আসবে, সকল সরকারি হাই অফিসার্স এবং বিজনেস লিডার আসবে। ওইটা বাংলাদেশে এবং আমাদের যারা বিজনেস লিডার আপনাদের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ। 2 দিন ব্যাপী হবে, বাংলাদেশকে উপস্থাপন করা, বিজনেস টু বিজনেস সমন্বয় করা। আজকের যে পদক্ষেপ আসলে সময় উপযোগী। আসলে আউট অফ দ্য বিজনেসম্যান সরকার আসলে ব্যবসা করে না, ব্যবসায়ীকে সহযোগিতা করে। চিটাগাং পোর্ট আমি যেই বিডার চেয়ারম্যান হওয়ার পরে একবার গিয়েছি, কারণ ওইটা আসলে আমার কোনো কাজের না, এটা আপনাদের জন্য সরকার তৈরি করছে। যারা বিজনেসম্যান ব্যবসা করেন প্রতিনিয়ত যান, আপনাদের জন্য তৈরি করে। বিডার চেয়ারম্যান হওয়ার পরে আমি একবার দেখে আসছি মাথার বাড়ি যে ডিপ সি পোর্ট, গত সপ্তাহে গিয়েছিলাম ইতিমধ্যে জাপানি একটা টিমের সাথে, তারা সার্ভে রিপোর্ট উপস্থাপন করছে। আমরা আশা করি 2027 সালের ভিতরে এটা শেষ হয়ে গেলে ইট উইল বি দ্য ওয়ান অফ দ্য গেম চেঞ্জিং প্রজেক্ট ইন আওয়ার বাংলাদেশ। কারণ এটার ডেপথ প্রায় 18 মিটার, যা পৃথিবীর যে কোনো পোর্টের সাথে কম্পেয়ার করলে বেস্ট পোর্ট। এটা ইজিলি মাদার ভেসেল করতে পারে। পদ্মা সেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যতগুলি মেগা প্রজেক্ট হয়েছে সেটা আসলে বিজনেসকে প্রমোট করা আর কি। আর অবশ্যই সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে। পদ্মা সেতুর সবচেয়ে বড় ইউজার হলো বিজনেসম্যান। ঢাকা 3rd টার্মিনাল ওপেন হয়ে গেলে এটা আমাদের বিজনেসের জন্য আরো বিরাট সুযোগ হবে। পাশাপাশি আপনারা যেটা চিন্তা করেছেন, আসলে ব্যবসায়ীরা শুধু ব্যবসায়ী করবে, দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করবে। এই জন্য ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স সময় উপযোগী যে উদ্যোগ নিয়েছে, আসলে ডিজাস্টার যেখানে জীবন আছে সেখানে অন্য কিছু ডিজাস্টারও আছে, রিস্ক আছে। রানা প্লাজা আমাদের যে ট্র্যাজেডি, ওটার থেকে যে আমরা লার্নিং, বলা হয় যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর। জ্বর হওয়ার আগে যদি শরীরের যত্ন না হয়, ডাক্তারের কাছে কম যেতে হবে। এখানে যারা আছেন আপনারা মোটামুটি সবাই বড় লোক, সম্পদশালী লোক, বছরে একবার চেক করেন। অনেকে বাংলাদেশ পছন্দ না হলে সিঙ্গাপুরে যান,
বা ইন্ডিয়া যান, চেক করে দেখেন যে মেশিনারি ঠিকঠাক আছে কিনা। তা আমরা একবার বিল্ডিং করি, অনেকের আমার সুযোগ হয়েছিল কিছুদিন রাজুকে চাকরি করা। বিল্ডিং যে কোড, 80% বিল্ডিং এই বিল্ডিং কোড মেনটেন করা যায় না। বিল্ডিং করা ওপেন স্কাই বলা আছে এতটুকু থাকবে, 2 হাত বা 5 ফিট রাখবেন, সে 3 ফিটই করে, নিচে ঠিকই 5 ফিট রাখে, উপরে গিয়ে কিছু জিরো টলারেন্স করে দেয়। আবার দুটা বিল্ডিং এর মাঝখানে যে গ্যাপ থাকা দরকার সেটা আমরা করি না। আপনি গুলশানে যদি পরিবার 60 ফিট রাস্তা, দুই পক্ষের বিল্ডিং এর এমন ঢালু করছে, রাস্তা 30 ফিট করে দিছে আর কি। সকলের বাগান রাস্তার ভিতরে করছে, গাড়ির গ্রেজিং করছে, আমি নিজে দেখা আর কি। অতএব আমরা মনে হয় সকলের সময় আসছে, জীবন আসলে যেখানে জীবন আসে সেখানে রিস্ক আছে। অতএব সেই রিস্ক ম্যানেজমেন্টকে, যে দুর্যোগকে সবসময় অ্যাড্রেস করা দরকার। মানে আপনার স্বাস্থ্য যাদের আছে দেখবেন যে স্বাস্থ্যকে মেনটেন করতে হয়, রেগুলার ব্যায়াম করতে হয়, এক্সারসাইজ করতে হয়, খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করতে হয়, ডিসিপ্লিন করতে হয়। ওই যে বলা হয় যে যত পা তত সমস্যা, যেমন খাবার সময় 60 বা 50 পরে আপনি পালা জিনিস কম খাবেন, চিংড়ির পা বেশি ক্ষতিকারক বেশি, গরুর 4 পা তাও ক্ষতি, ছাগলের 4 পা আরো ক্ষতি, একটু ক্ষতি, মুরগির 2 পা কম ক্ষতি, মাছের পানাই ভেরি গুড, এবং তরি তরকারি শাকসবজির পানাই ভেরি গুড। আপনি নিরামিষ বুঝি হবেন, দেখবেন যে গরু কি খায়, নিরামিষ খায়, তাদের স্বাস্থ্য টাস্থ্য কত ভালো, কোরবানি দিলে কত গোস্ত চায়। আমরা এত বেশি খেয়ে দেখবেন যে কিছুদিন পর পর আইদার ভেলোর বাংলাদেশ বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। এই জন্য বিল্ডিং একটা করার পরে বিল্ডিং কে তো চেক করতে হবে। বিআরবি কেবল লাগিয়েছেন, কেবলের তো একটা লংজিভিটি আছে, এই কেবল হয়তো 5 বছর 7 বছর লাগবে, জন্ম থেকে জ্বলছি, একবার কেবল লাগিয়ে দিচ্ছেন আর জীবনে টেস্ট করা, যখন দুর্যোগ হয়ে যায় তখন। তারপরে আপনি গ্যাস লাইন, এটা যে লাইনগুলি থাকে আপনার 10 বছর বা 5 বছর পরে মরিচিকে পুরো নষ্ট হয়ে যায়। অনেক বিল্ডিং এ তার কোনো খোঁজ নাই, কারণ গ্যাসের লাইন তো আছে, জ্বলতে থাকবে আর কি। বাট যেদিন দুর্ঘটনা হয়, বিরাট একটা বিস্ফোরণ হয়, তখন আমরা নড়ে চড়ে বসি। এই জন্য ইতিমধ্যে আমাদের বিসিএসএল প্রেসিডেন্ট মহোদয় বলছে যে চিটাগাংয়ের যে গত বছর যে ট্র্যাজেডি হওয়ার পরে যে বিডার নেতৃত্বে মাননীয় আমাদের উপদেষ্টা মহোদয় সালমান এফ রহমানের নেতৃত্বে জাতীয় কমিটি করে এবং বিডাকে দায়িত্ব দেয়। ইতিমধ্যে আমরা প্রায় 5,206টি পরিদর্শন করছি, আরো 5,000 চলতেছে, টোটাল আমরা 44,000 পরিদর্শন করব। তার ভিতর যেগুলিকে সিক পেয়েছি তাদেরকে 3 মাসের নোটিশ দিয়েছি, যেগুলি মিড লেভেলে তাদেরকে 6 মাসের নোটিশ, আর যেগুলি 25-এর নিচে যারা নম্বর পেয়েছে তাদের 3 মাসের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। 3 মাসের ভিতর সংশোধন না করলে বন্ধ করে দেবে। এটার বলার উদ্দেশ্য যে আপনি যদি মৃত্যুর পরে, দুর্ঘটনার পরে কান্নাকাটি করার পরে, এটা তো কোনো লাভ নাই। এই জন্য আপনি ব্যবসা করবেন, আপনার প্রতিষ্ঠান, আপনারা সুস্থ থাকেন। যদি বিল্ডিং ভেঙে যায়, মালিকও তো মারা যাবে, শুধু কর্মচারী মারা যাবে না। অতএব দুর্ঘটনার জন্য এখন থেকে যেন আমরা সতর্ক থাকতে হবে। অতএব বিডিআর থেকে আমাদের যে কমিটি, জাতীয় কমিটি আছে, তার কাছে আমরা প্রতিবেদন পেশ করি। জাতীয় কমিটি সেভাবে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, পরবর্তী সময় এটা হয়তো পার্মানেন্টলি একটা কমিটি করা দরকার। ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে ঢাকা শহরে যে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলি আছে, যে দোকানগুলি আছে, সেগুলি আমরা দেখব। ফায়ার সার্ভিস থেকে শুরু করে তাদের সকল সুব্যবস্থাটা, না হলে বিরাট যে কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেলে, পৃথিবীব্যাপী আছে দেখবেন যে কিছুদিন আগে আর্থকোয়াক, টার্কির মতো দেশ, টার্কি তো অনেক উন্নত দেশ, প্রচন্ড ক্ষতি হয়েছে, অনেক মানুষের যে মানুষ মারা গেছে, জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। অতএব আমাদের এখন সতর্ক থাকতে হবে, যে কোনো সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এবং সকল মানে ফায়ার সার্ভিসকে একা দায়িত্ব দিলে হবে না, সিটি কর্পোরেশন, ফায়ার সার্ভিস, সকল সংস্থাকে করতে হবে। এবং যে সকল ইউটিলিটি সার্ভিস আছে তাদের আসলে সমন্বিতভাবে কাজ করা দরকার। সমন্বিতভাবে না করলে এক একজন এক এক স্টাইলে করলে, ইতিপূর্বে ঢাকা নর্থের মেয়র মহোদয় যথার্থ বলছেন, এটার আসলে মাস্টার প্ল্যান থাকা দরকার, কোথায় কি কিভাবে আছে এটা জানা দরকার, সকলে জানা দরকার, আর সমন্বিতভাবে কাজ করা দরকার। আজকে ওয়াসা করলো, কালকে ডেসা করবে, পরের দিন রোডস করবে, একই রাস্তা দিনের ভিতর বছরে 3 বার 4 বার করে, যেমন সম্পদের অপচয় হয়, রাস্তার লংজিভিটি হলো না, এবং ভবিষ্যতে ইউটিলিটি সার্ভিসগুলির জন্য একটা রিস্ক হয়ে যায়। তবে এই বিষয়কে আমাদের সকলের ভাবে সম্মিলিতভাবে কাজ করা দরকার। তবে ডিজাস্টার দুর্যোগ রিলিফ মন্ত্রণালয় অনেকগুলি কাজ করেছে, আপনারা জানেন, তাদের প্রায় 77,000 প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ার আছে। আমরা ফিল্ডে যখন ডিসি কমিশনার হিসাবে চাকরি করছি, আমি যেহেতু কমিশনার হিসাবে খুলনায় প্রায় 3 বছর চাকরি করার সুযোগ হয়েছে। বাংলাদেশে 21টা জেলা প্রতি বছরে 2 বারের মতো ন্যাচারাল ডিজাস্টারকে ফেস করে আর কি, বছরে 2 বার। যখনই কোনো দুর্যোগ আসে, প্রথম দক্ষিণ বেল্ট একদম সাতক্ষীরা, সুন্দরবন, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী,
চিটাগাং সহ কক্সবাজার প্রায় 17টা জেলা ফেস করে। ওখানে সুবিধা আছে দক্ষিণবঙ্গের লোকগুলি জন্ম থেকেই তারা প্রকৃতির সাথে ফাইট করে তাদের একটা রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করছে এবং তারা জানে কিভাবে কোপ আপ করতে হয়। এটা যথার্থ বলা যায় পৃথিবীর ভিতরে আমরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের নাম্বার 1, কারণ সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট। বাট আমাদের ভবিষ্যতে পার্মানেন্ট সলিউশনে গভর্নমেন্ট যাচ্ছে, যেমন নেদারল্যান্ড সি লেভেল থেকে অনেক নিচে আছে, বাট পার্মানেন্ট ড্যাম তৈরি করা দরকার যা দিয়া একদম টোটাল অবস্থাটাকে রিস্ক করা যায়। ওখানে বিভিন্ন বিষয় আছে। একটু ওখানে ন্যাচারাল ডিজাস্টার হওয়ার সাথে সাথে দক্ষিণ অংশে দেখবেন লবণাক্ত পানি চলে আসে, খাবার পানির অভাব। আবার অনেক মানুষগুলি গরিব, তারা অনেক সময় আসতেছে না, তারা জানে যে তাদের ডিজাস্টার ভাবছে যে হয়তো আসবে, আসবে না। এই জন্য আমাদের অনেক সময় জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে সকলকে মোটিভেশন করে তাদেরকে সাইক্লোন সেন্টারে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে তাদের গরু ছাগল ছিল, অনেকে চলে আসে গরু ছাগল রেখে আসে না, হাতছাড়া হয়ে যাবে। এই জন্য ত্রাণ পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় থেকে মুজিব কেল্লা করা হয়েছে পশু, তাদের গবাদি পশু রাখার জন্য মোটামুটি আগের চেয়ে অনেক সুব্যবস্থা, এবং খাবারের জন্য জেলা প্রশাসনের ফান্ডে যথেষ্ট টাকা পয়সা, চাল ইত্যাদি দেওয়া হয়। তারপরেও তো এটাকে মিনিমাইজ করার আমরা চেষ্টা করতেছি এবং সরকার অনেকগুলি পদক্ষেপ। আমি মনে করি ঢাকার শহর সবচাইতে সেন্সিটিভ। ঢাকার শহরের যে আপনি যদি বিশেষ করে পুরান ঢাকাগুলি দেখেন, পেরিদাস রোড, ডালপট্টি, তারপরে এই যে ইসলামপুর, এই সকল এলাকায় অনেকগুলি ছোট ছোট বাড়ি, 2.5 কাঠা 3 কাঠার বাড়ি 40 বছর 50 বছর 100 বছর আগে জরাজীর্ণ আছে। এটা খুবই রিস্ক। এখন মনে হয় সময় আসছে এটা নিয়ে কোনো বড়ভাবে চিন্তা করা দরকার, যে সম্মিলিতভাবে এইভাবে 2.5 কাঠা 1.5 কাঠা 2 কাঠা না করে যে সম্মিলিতভাবে তাদের জমি অনুযায়ী যদি প্লটিং করা হয়, যেমন 20 একর বা 50 একর নিয়ে একত্রে করে দিবে, 30% ওপেন জায়গায় রাখবে, হাই রাইজ বিল্ডিং করে দিবে 20 তলা থেকে, প্রফেশনালি ব্যবসা পাবে। এটা কিন্তু সময়ের দাবি। এটা এইভাবে আসলে পর্যায়ক্রমে আমি মনে করি ঢাকা সাউথের মেয়র মহোদয়, নর্থের মেয়র মহোদয়, রাজুক সহ আরো সরকারের সকল এজেন্সি সহ, দিস ইজ দ্য ডিমান্ড অফ দ্য ডে। আদারওয়াইজ বিল্ডিং এর যদি বড় ধরনের আল্লাহ না করুক টার্কির মতো যদি আর্থকোয়াক হয়, তখন বিশাল মেসিভ অবস্থা হবে। দিস ইজ দ্য হাই টাইম। আর আপনার নিজের প্রয়োজনেই করতে হবে। ওই যে একজন বললেন যে ভাঙবেন না, ভাঙবেন না কেন? আপনি তো সবচেয়ে নিজের জীবন বেশি, আপনি পৃথিবীতে বেঁচে না থাকলে আপনার বিল্ডিং দিয়ে তো কোনো লাভ নেই। আমরা ওল্ড টাউনে গিয়ে দেখেছি, ঢোকা যায় না, রাতে দিনে ঢোকার সময় মোমবাতি লাগে, তাদের এত ন্যারো সিঁড়ি। এবং কবে যে বিল্ডিং শুরু হয়েছে, মোগল আমলের বিল্ডিং, ইট জরাজীর্ণ ওখানেই আছে। এই জন্য মনে হয় যে বেটার, তাদেরও সুবিধা হবে যদি একটা, যেমন 5 একর 10 একর নিয়ে তাদেরকে 6 মাস 1 বছরের জন্য তাদের বাসা বাড়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া, হাই রাইজ বিল্ডিং করে দেওয়া ডেভেলপার সাথে, সে প্রফেশনালি ভালো জায়গায় থাকবে। সে যদি তার 3 কাঠার জমি যদি যায়, সে যদি 2টা ফ্ল্যাট পায় 1000 বা 1200 স্কয়ার ফিটে, সারা জীবন সে ভালো অবস্থা থাকবে। এখন যে উন্নত মানের বস্তিতে আছে, তার জীবন সম্পত্তি সব রিস্ক। এটা মনে হয় সময়ের দাবি, এই সকল বিষয়গুলি বিবেচনা করা দরকার। এবং তিতাস গ্যাসকে আমি অনুরোধ করবো, তারা যদি সাথে সাথে তাদের যে লাইনগুলি আছে কন্টিনিউ চেক করা দরকার এবং নোটিশ দেওয়া দরকার। যারা ইউজার, সে ব্যবসায়ী হোক, শিল্পপতি হোক, তারা যে আপডেটেড করা দরকার। যেমন জরাজীর্ণ পুরানো থাকলে কিছুদিন, যেমন এই কিছুদিন দেখেন আমাদের অনেকের বাসা বাড়িতে পাকের ঘরের সব দরজাগুলি বন্ধ করে রাখে। সকালে দেখা যেত কোনো কারণে যদি গ্যাস লাইন লুজ থাকে, সকালবেলা গ্যাস লাইট জ্বালানোর সাথে সাথে অনেক দুর্ঘটনা ঘটছে, অনেক সচেতন ফ্যামিলির ভিতরে। এই জন্য বলা হয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেও বলছে যে সবসময় পাকের ঘরে একটা দরজা খুলে রাখবেন, অথবা সকালে খোলার সাথে কিছু সকলের আসলে সতর্ক থাকতে হবে। জীবন আমাদের, শহর আমাদের, মানুষ আমাদের, শিল্প আমাদের। এই জন্য আমাদের শিল্পপতিদের ধন্যবাদ। কোভিড-19 এর সময় আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের গার্মেন্টস সহ সকল শিল্প কারখানা অসাধারণ সহযোগিতা করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমার সুযোগ হয়েছিল, তখন আমি স্বাস্থ্য সচিব ছিলাম সবচেয়ে কঠিন অবস্থায়। যে সময় 35% পজিটিভ ছিল, 100 জনকে টেস্ট করলে 35-40% পজিটিভ ছিল। ওই সময় আমাদের একটা ভ্যাকসিনও ছিল না। স্বল্প সময় আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ভ্যাকসিন সংগ্রহ করেছি, ডোনেশন পেয়েছি, যার ফলে আমরা কোভিডকে সফলভাবে, এবং পৃথিবীর ভিতর কোভিড ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের অবস্থান এশিয়ার ভিতর নাম্বার 1, 5th, এবং পৃথিবীর ভিতর 5th পজিশনে। একদিনে আমরা 80 লক্ষ লোককে টিকা দিয়েছি, একদিনে আমরা 1,20,00,000 লোককে টিকা দিয়েছি, একটা দুর্ঘটনা ঘটে নাই। আজকাল দেখবেন ছোটখাটো কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে মারামারি হয়, চেয়ার ছুড়াছুড়ি হয়, মিলাদেও ঝামেলা হয়, বাট ম্যানেজমেন্ট এত ভালো ছিল। আপনাদের যে সিরিঞ্জ ছিল,
পৃথিবীর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সিরিজ, ব্যথাও পান না কিন্তু ভেরি গুড সিরিজ। আমরা বাংলাদেশের কিছু সিরিজ এবং চীনের থেকে এই ব্যবস্থা করেছি। সবাই ফোর্ট ডোজেরও দেখেন সুরক্ষা অ্যাপস আমরা ব্যবস্থা করছি, যেখানে বিনা পয়সায় 450 কোটি টাকা চেয়েছিল, আমাদের কোনো টাকা লাগে নাই, আইসিটি মন্ত্রণালয় করেছে। এখানে 2-4 জন থাকতে পারেন, যেহেতু শিল্পপতি আপনার ব্যবসায়ী ধনী লোক। আমি জানি অনেকে স্বামী স্ত্রী দুজনে গিয়া দুবাই 1 মাস থাকছে টিকা দেওয়ার জন্য, 2 ডোজ ফাইজার দিছে, হোটেলে থাকছে 20 লাখ টাকা খরচ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা ফ্রি অফ কস্ট দিয়েছি আর কি, ফাইজার এবং মডার্না। এখন এই যে দেখেন সর্বশেষ 4 ডোজ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। আসলে সম্ভব, সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলে সবকিছুই সম্ভব। আমরা আশা করি ইতিমধ্যে আমাদের গার্মেন্টস সেক্টরে তো অনেক ডেভেলপমেন্ট, পৃথিবীর টপ 12, 12টা গ্রিন ফ্যাক্টরির ভিতর টপ 10 বাংলাদেশে। অনেক সেক্টর আমাদের সাকসেস হিস্ট্রি আছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশে দেখেন 2007 সালে আমাদের টোটাল বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল মাত্র 4200 মেগাওয়াট, এখন আমাদের প্রায় 27,546 মেগাওয়াট। আমরা আশা করি এবছর শেষ নাগাদ রূপপুর সহ আমাদের প্রোডাকশনে চলে আসে, এটা 30,000 হয়ে যাবে। জীবনযাত্রার মান $750 থেকে আমরা প্রায় $2,824 চলে আসি। পৃথিবীর ভিতর আমরা 3rd লার্জেস্ট ফ্রেশ ফিশ প্রডিউসিং কান্ট্রি, 4th লার্জেস্ট ভেজিটেবল উৎপাদনকারী, 2nd লার্জেস্ট আমরা ফ্রিল্যান্সার, পৃথিবীর ভিতর 5th ভিজিলেন্স কান্ট্রি। আমরা 2030 সালের ভিতর we will be the 9th consumer country in the world, surpassing the UK and German also. পৃথিবীর অনেক সাকসেস হিস্ট্রি আছে, আমাদের সম্মিলিতভাবে করতে হবে। জীবন এবং জীবিকা দুটোই থাকবে, সেটার জন্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ডিজাস্টারকে আসলে ছোটভাবে দেখার কোনো বিষয় না, এটাকে সিরিয়াসলি দেখতে হবে। আপনার শরীর স্বাস্থ্য মেনটেন করার জন্য আপনি যেমন রেগুলার এক্সারসাইজ করেন, বিভিন্ন প্রকার খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করেন, ব্যায়াম করেন, ইত্যাদি করেন, বাট আপনার শিল্প কারখানাকে সুরক্ষা করতে হবে, যাতে ন্যাচারাল যে কোনো প্রতিরোধ আসলে, যে কোনো দুর্যোগ আসলে ওটাকে আমরা সুষ্ঠুভাবে এটাকে ইতিমধ্যে ফায়ার সার্ভিসের অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে এবং অনেক। সবচেয়ে বড় সমস্যা যে আমাদের পানির সমস্যা, ভবিষ্যতে ওয়াসা থাকলে তাদেরকে আমরা অনুরোধ করব বিভিন্ন জায়গায় ওয়াটার সোর্সিং এর ব্যবস্থা থাকা, ইমার্জেন্সি কারণে যে ওয়াসার সাবেক ডিজি সাহেব আছে, আমরা তাদেরকে বলবো সোর্সিং এর, ঢাকা শহরের সবচেয়ে বড় সমস্যা পানির সমস্যা আর কি। এই জন্য বিশেষ বিশেষ জায়গায় বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত। ক্রাইসিস মুহূর্তে যখন ওখান থেকে ওয়াসা মানে ফায়ার সার্ভিস সেই পানি নিয়ে ওই ধরনের ক্রাইসিসকে মোকাবিলা করা আর কি। সো আমি মনে করি যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিওর। আমরা আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব, আজকে যে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স যে আয়োজন করেছে, এটা আসলে আরো সবাই বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। বিশেষ করে শিল্প এলাকা, যেমন ময়মনসিংহের সবচেয়ে বড় শিল্প এলাকা হলো ভালুকা। ভালুকায় প্রায় 250-এর মতো শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে। আমাদের সাভারে অর্থনৈতিক অঞ্চল আছে, রূপগঞ্জ আছে, চিটাগাং আছে। যে সকল জায়গায় শিল্প এলাকা বেশি সেখানে প্রচার করা দরকার, যে সকল মানুষকে মোটিভেট। এবং আমি অনুরোধ করবো, এখানে বিসিসি এর সম্মানিত সভাপতি আছেন এবং সাত্তার সাহেব আছেন, আপনাদের উদ্যোগে আপনারা উদ্যোগ নেন, সরকার আপনাদের সাথে আছে। পরিশেষে আপনাদের এই ভালো আয়োজনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, এই প্রত্যাশায়। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Thank you, sir. We are almost at the end of our opening session. Now, I would like to request Mr. S.M. Golam Farooq Alamgir Arman, Senior Vice President, DCCI, to offer vote of thanks. Hello. Honorable Chair of the ceremony and President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, Mr. Mohammad Sami Sattar, Special Speaker, Mizanur Rahman, Director General, Department of Disaster Management, Government of Bangladesh. Guest of honor, Mr. Mohammad Jasimuddin, President of BCCI. Guest of honor, Mr. Lokmal Hussain Mia, Executive Chairman, BIDA. Special guest, Mohammad Atikul Islam, Mayor, Dhaka North City Corporation. Special guest, Barrister Sheikh Fazli Nur Taposh, Mayor, Dhaka South City Corporation. Excellencies, distinguished delegates, representative of civil societies, organization and private sector, academia, bilateral and multilateral development partners, UN agencies, media personnel, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'd like to express my gratitude to each and every one of you
for your participation in this National Symposium on Private Sector Participation in Disaster Risk Management towards Smart Bangladesh. We are thankful to European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations, ECHO, for funding super project. We hope for the continuity of this support to super consortium comprising Action 8, Dhaka Chamber of Commerce and Industries, United Purpose, Bangladesh, and World Vision. We are also pleased with United Nations Resident Coordinator's Office in Bangladesh for their strategic support to proceed with planned activities around the activation of private sector working group to ensure stronger coordination in humanitarian response. We are grateful to the ECO partners and Urban INGO Forum in Bangladesh for collectivizing capacity for joint advocacy on greater agenda. During the journey, we also received support from media, academia, Raju, BIDA, FBCCI, all the print and electronic media, JICA, BRAC University, Bangladesh University of Engineering and Technology, BUET, Dhaka University, business communities across the Dhaka city, and many more stakeholders. Over the last few years, Bangladesh Fire Service and Civil Defense has provided continued support for capacity building. Bangladesh Professional Security Service Providers Association has come forward to create a new pool of urban volunteers to train by the FSCD. We highly appreciate their commitment and contributions to purpose. We appreciate Shomokal for being partner of Super Shomokal Media Award for Earthquake preparedness. We appreciate the Resident Coordinator's Office for their support to activate the private sector working group. The Ministry of Disaster Management and Relief and the Department of Disaster Management were always supportive. We could even convert a simple event into a national event with their foresightful guidance. We are thankful to project team and staff members of the consortium members organization for their hard working to accomplish their ambitions to bring together all the actors just before the Eid holidays. We will work together to bring that day. We look forward to a business industrial ecosystem where the safety and security of the workers in Bangladesh will be ensured. We believe that it will be possible and we will have a resilient, smart Bangladesh. Looking forward to a fruitful discussion the whole day. Thank you all for joining. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, before wrapping up, I would like to request our distinguished guest to remain on the dais and join for the launching the website of Private Sector Emergency Operations Center, PEOC. And I would humbly request the Executive Chairman of BIDA and President of FBCCI to kindly inaugurate the website. I would humbly request you all to give a big round of applause to make the moment memorable. Thank you all for being with us, distinguished guests. We have come to the end of our opening session of our National Symposium. Now we will take a short tree break for 15 minutes. We will have 2 parallel breakout sessions to be started 15 minutes later. The first breakout session will be on disaster risk management financing strategy at the Lohri Hall. And the second breakout session will be on technology in DRM towards Smart Bangladesh, integration of resources mapping and nexus synergy in humanitarian response at Antara Hall. You are requested to join. Thank you once again. Allah Hafiz.